Hello, my dear students. Welcome to my classes. Today, we shall discuss about the pozzolanic admixtures. Last class, you would have studied about the different types of cement, the different test for cement that includes the permeability testers, soundness testers, all those things. Today, we shall discuss about pozzolanic admixtures. Have studied in Portland pozzolana cement. What is a pozzolanic action? Okay, so this is the learning specific outcome. That is 1.4.3 says, explain the uses of pozzolanas as admixtures. It is sometimes it is called pozzolans. Okay, in sometimes it's called pozzolanas. Alternately, we can use it. We can use by both the names. So 1.4.4 tells explains surki, blast furnace slag, fly ash, silica fume, and rice husk ash. Okay. First of all, before going deep into the subject, we have to know what is a concrete. What is a concrete? Concrete is a mixture of cement, fine aggregate, coarse aggregate, and water. Cement, puri, jelly, vellam. It's a mixture of all the four things. It is a heterogeneous mixture, no doubt. It's a heterogeneous mixture combining the four different types of material. In the concrete, there is a term called workability. What is a workable concrete? Workability is a property of fresh concrete mixture. If you are manufacturing a fresh concrete, it's a property. Workability is a property of that sort of concrete. In simple words, we say it is the ease of placement. എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആ കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് an amount or it is a function of ease of placement. And workable concrete means the concrete which can be placed and be compacted easily without any segregation. Segregation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് കോൺക്രീറ്റിനെ ഘടകങ്ങളായി വേർതിരിയുന്ന പ്രക്രിയയാണ് സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ അടിഭാഗത്തോട്ട് ഓരോ ഘടകങ്ങളായിട്ട് സിമെന്റ് ഒരു സൈഡിലേക്കും, ജെല്ലി ഒരു സൈഡിലേക്കും, പൂഴി ഒരു സൈഡിലേക്കും, വെള്ളം ഒരു സൈഡിലോട്ടും, വെള്ളം മുകളിലോട്ടും. ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ സെഗ്രിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല വർക്കബിൾ കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ, നല്ല എളുപ്പത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഫ്ലോബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ, വർക്കബിൾ എന്നാണ് ടേംസ്, അങ്ങനെ ഒരു ടേം ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. വർക്കബിൾ കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പെട്ടെന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, പെട്ടെന്ന് കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിന്റെ എയർ അതിൽ എയർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നല്ല കമ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് കുത്തി കോമ്പാക്ഷൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വർക്കബിൾ കോൺക്രീറ്റ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ സെഗ്രിഗേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈസിലി പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, കോമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോൺക്രീറ്റ് വർക്കബിൾ കോൺക്രീറ്റ് എന്നാണ്. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റിന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് ആയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വർക്കബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഫ്രഷ് നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വർക്കബിലിറ്റി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഡിഫൈൻ pozzolans. What is pozzolans or pozzolanas? We have studied about Portland pozzolana cement. What is pozzolans? Pozzolans are a broad class of silica containing material or alumina containing material or both containing material. Sorry, silicious and aluminous materials. ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സിലിക്ക കണ്ടെയ്നിങ് ഓർ അലുമിന കണ്ടെയ്നിങ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഇതിന്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് ഈ pozzolans. Possess little or no cementitious value. അതിന് സിമെന്റിന്റെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള പശ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. ബട്ട് when added in cement, it is getting a property. മനസ്സിലായോ? യഥാർത്ഥത്തിൽ pozzolansന് എന്തില്ല? അതിന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരില്ലേ, ചില കൂട്ടിൽ കൂടിയാൽ അവർ നന്നാവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇയാൾക്ക് ഒരു കഴിവുമില്ല, പക്ഷെ നല്ലൊരു ടീമിന്റെ ഒപ്പം കൂടിയാൽ, ഇപ്പൊ സിമെന്റിനെ കിട്ടിയാൽ ഇവ സിമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവന് കിട്ടും. അതാണ് pozzolans എന്ന് പറയുന്നത്. In finely divided form and in the presence of water, react chemically with calcium hydroxide. That is what pozzolanic action. കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സിമെന്റില്. അതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് it forms compounds of cementitious. അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ CSH ജെൽ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാൽഷ്യം, സിലിക്ക, ഹൈഡ്രജൻ, ഇതിന്റെ ഒരു ജെല്ലാണ്, ആ ഒരു നെറ്റാണ്. ആ നെറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ഇത് സിമെന്റീഷ്യസ് ആണ്. ഇതാണ് pozzolans or pozzolanas. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത അഡ്മിക്സ്ചർ എന്നാണ്.
നമ്മൾ പൊസലാനിക് അഡ്മിക്ചറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു, പൊസലാൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അഡ്മിക്ചർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി പൊസലാനിക്കിലേക്ക് കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇനി മുന്നേ അഡ്മിക്ചർ കുറച്ച് ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കും. അഡ്മിക്ചർ എന്താണ്? അഡ്മിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ് എ മെറ്റീരിയൽ അതർ ദാൻ വാട്ടർ. നമ്മൾ 4 എണ്ണമാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പക്ഷെ 4 എണ്ണല്ല, ഞാൻ 5ാമത്തെ ഒരു സാധനം പറയുന്നു. അതിന്റെ പേരാണ് അഡ്മിക്ചർ. ഇസ് എ മെറ്റീരിയൽ അതർ ദാൻ വാട്ടർ, അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഓർ സിമെന്റ് which is used as an ingredient of concrete to control setting and early hardening. അതിന്റെ സെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ഏർലി ഹാർഡനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ കെമിക്കൽ, ഈ അഡ്മിക്ചർ ആഡ് ചെയ്താൽ. അതുപോലെ വർക്കബിലിറ്റി മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നല്ല വർക്കബിൾ കോൺക്രീറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതുപോലെ അഡീഷണൽ ക്വാളിറ്റീസ് കോൺക്രീറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആഡ് സം അഡ്മിക്ചർ. ഓക്കെ, just add some. This person here, right, he is standing, he is adding some admixture to the mixer. So it's an admixture other than water, aggregate, cement, water. Sorry, water, aggregate, cement. Aggregate is fine aggregate and coarse aggregate. Other than this, we are adding one more thing that is called admixture. Chemicals are. Okay. Use of pozzolanas as admixture. ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളെ സിലബസിലുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പൊസലാന അഡ്മിക്സ്? പൊസലാന നമ്മൾ സിമെന്റിൽ അഡ്മിക്ചർ ആയിട്ടല്ല ഉപയോഗിച്ചില്ല, സിമെന്റിലല്ല. നമുക്ക് സിമെന്റ് ക്ലിങ്കർ വരുമ്പോ തന്നെ ക്ലിങ്കറിൽ പൊസലോന മിക്സ് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം, അപ്പൊ അത് സിമെന്റ് ആയി മാറും. അതിനാണ് പോർട്ട്ലാൻഡ് പൊസലോന സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, PPC എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതെ, PPC എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ അഡ്മിക്ചർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അഡ്മിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അഡ്മിക്ചർ എന്നാണ് എന്താ പറഞ്ഞത്. കോൺക്രീറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്മിക്ചർ ആണ്. പക്ഷെ സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പോർട്ട്ലാൻഡ് പൊസലാന സിമെന്റ് എന്ന സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ക്ലിങ്കറിന്റെ കൂടെ പൊസലോന ആഡ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം. അതിന് പോർട്ട്ലാൻഡ് പൊസലാന സിമെന്റ് എന്ന് പറയും. ഇനി അഡ്മിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് സാധാരണ സിമെന്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് അഡ്മിക്ചർ. ഓക്കെ, സാധാരണ കോൺക്രീറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, എത്ര എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. അതാണ് അഡ്മിക്ചർ ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഇത് അഡ്മിക്ചർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ പൊസലാന എന്ന മെറ്റീരിയൽ അഡ്മിക്ചർ എന്തൊക്കെ പ്രയോജനങ്ങളുണ്ടാവും? വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ്? ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഡിക്രീസസ്, തെർമൽ ഷ്രിങ്കേജ് ഉണ്ടാവും. ഷ്രിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചുരുങ്ങലാണ്. ആ തെർമൽ ഷ്രിങ്കേജ് ഉണ്ടാവും. ആ ഷ്രിങ്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷ്രിങ്കേജ് കാരണം ക്രാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. കോൺക്രീറ്റിന്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ ക്രാക്കുകൾ ഫോം ചെയ്യും. അതൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നല്ല വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. ഓക്കെ, വാട്ടർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നല്ല അതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ആണ്. ഇംപ്രൂവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു അറ്റാക്ക് ബൈ സൾഫേറ്റ് അറ്റാക്ക്, സീ വാട്ടർ അറ്റാക്ക് ഒക്കെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ലോവർ സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ടു ഡിസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ലീച്ചിങ്, അതിന്റെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിക്കാനില്ല, ഡിസൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ ലീച്ചിങ് ഊറി ഇറങ്ങാനില്ല, അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രതിവിധിയാണ് പൊസലാനാസ്. വർക്കബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. വർക്കബിലിറ്റിനെ കുറിച്ച് ലോവർ കോസ്റ്റ് ആണ്. പൊസലാന അവിടെ വളരെ ചീപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, ചെറിയ പൈസ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ സാധനം നമുക്ക് ശേഷം പൊസലാന ആഡ് ചെയ്തൂടെ കോൺക്രീറ്റിലേക്ക്? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് പോലെ വ്യാവസായിക വലിയ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പൊസലാനിക് അഡ്മിക്ചേഴ്സ് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇത് പരിചിതമായി വരുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ. പൊസലാൻസ് എന്ന് പറയും, പൊസലാന എന്ന് പറയും. ഇത് സിമെന്റിന്റെ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. PPC ഉണ്ടാക്കാൻ OPC പ്ലസ് 15 to 35% ഓഫ് പൊസലാനിക് സിമെന്റിലാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടെ അഡ്മിക്ചർ ആയിട്ടല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചില്ല. പൊസലാനിക് അതിന്റെ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇനി അഡ്മിക്ചർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും ഇനി സിമെന്റിൽ അഡ്മിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ പോർട്ട്ലാൻഡ് പൊസലാന സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിമെന്റ് ഉണ്ട്. അത് മാനുഫാക്ചർ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലിങ്കറിൽ OPC ക്ലിങ്കറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാണ്. ഈ ക്ലിങ്കറിലേക്ക് പൊസലാനിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ്, എന്നിട്ട് വീണ്ടും 2 മിനിറ്റ്സിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് PPC. പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്താലും നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്താണ്? കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇൻ സിമെന്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് പൊസലാൻസ്. ഇത് സിലീഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം കണ്ടെയ്നിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആയിരിക്കും, പ്ലസ് വാട്ടർ ഗിവിംഗ് CSH ജെൽ. ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഇത് 2 ടൈപ്പ് പൊസലാൻസ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? 2 ടൈപ്പ്. നാച്ചുറൽ പൊസലാൻസ് ഉണ്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പൊസലാൻസ്. ഞാൻ നേരത്തെ PPC പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ്. ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സ്ലാഗ് അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പൊസലാനയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഏത് പൊസലാനാസ് ഉപയോഗിക്കാം. ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് അത് ഇത് സ്ലാഗ് സിമെന്റിലും ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സ്ലാഗ് സിമെന്റ് കൊണ്ടൊരു സിമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സ്ലാഗ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതേ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ, ഇതേ ഒരു പൊസലാനിക് പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് അവിടെയും കാണിക്കുന്നത്. ഇത് അഡ്മിക്ചർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത്
കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ രേശം പൊസലാന അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കിട്ടും. 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നാച്ചുറൽ പൊസലാനാസ് ഉണ്ട്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പൊസലാന ഉണ്ട്. ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക. ക്ലേ ആൻഡ് ഷെൽസ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ പൊസലാന, പാനിങ് കച്ചേർഡ്സ്, ഡയറ്റോമേഷ്യസ് എർത്ത്, വോൾക്കാനിക് ടഫ്സ് ആൻഡ് പ്യൂമിസൈഡ്സ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പൊസലാനാസ്. ഇതൊക്കെ 2 മാർക്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ്. നമ്മുടെ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിലത്തെ ഏതൊക്കെയാണ്? സുർക്കി. ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പൊസലാൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സിലബസ് പഠിക്കാനുള്ളത്. സുർക്കി, ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർനസ് ലൈം, ഫ്ലൈ ആഷ്, സിലിക്ക ഫെറർ, അത് മാത്രം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു പോകും. ഇതൊക്കെ പൊസലാൻസ് ആണ്. സിമെന്റീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായി ചേരുമ്പോൾ സിമെന്റീഷ്യസ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടുന്നു. അതാണ് പൊസലാൻസ്. അതാണ് എന്ത്? പൊസലാനിക് അഡ്മിക്സ്ചർ. സം ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് അഡീഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി കോൺക്രീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ സുർക്കി ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്മിക്സ്ചർ ആണ്. വാസ് ദ കോമൺസ്റ്റ് പൊസലാനിക് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇത് ബ്രിക്കിന്റെ പൊടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് ലൈം ഇൻ മെനി ഓഫ് അവർ ഓൾഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. പണ്ട് കുമ്മായം തേക്കുന്ന വീട്ടിന്റെ ഒപ്പമൊക്കെ ഒരു നമ്മൾ ആ കുമ്മായത്തിന്റെ ഒപ്പം വേറൊരു പൊടിയും കൂടി ഉണ്ടാവും. അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മോഡേൺ പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. സുർക്കി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സുർക്കി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. One of the main constituents in waterproofing treatments in conjunction with lime and sometimes even with cement for extending valuable pozzolanic action to make the treatment impervious. നമ്മുടെ സിമെന്റിന്റെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് മുന്നേ ഇംപെർവിയസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സിമെന്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ സാധനം തന്നെയാണ് സുർക്കി. അത് കുമ്മായത്തിന്റെ ഒപ്പം ലൈമിന്റെ ഒപ്പമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? സുർക്കി ഈസ് an artificial pozzolana made by powdering bricks or burned clay balls. clay balls നെ ബേൺ ചെയ്യാം, പൗഡർ ചെയ്യാം. Okay, in some major works for large scale production of surki, clay balls are especially burned. clay balls ചൂടാക്കും. Okay, calcinate അത് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? For this purpose and then powder. അതിനുശേഷം പൊടിക്കും. clay balls ചൂടാക്കി പൊടിക്കും. ഇതാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് സുർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത് സാധാരണ സിംഗിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ സിമെന്റിന്റെ ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ലൈമിന്റെ ഒപ്പം. അതാണ് ബെസ്റ്റ്. പണ്ട് കാലത്ത് ലൈമിന്റെ ഒപ്പം ഇത് ഉപയോഗിക്കും, കുമ്മായത്തിന്റെ ഒപ്പം ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നു. നമ്മുടെ പഴയ വീടുകളിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. Being derived from soil, its characteristics are greatly influenced by the constituent mineral composition of soil, degree of burning and fineness of grinding. ഇത് സോയിൽ നിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും എല്ലാം സിമെന്റിന്റെ ഈക്വൽ തന്നെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ. ഓക്കെ, സിമെന്റിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ, സോയിലിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. Because of the complexity of the problem, there has been much confusion on account of contradictory result obtained by various research. ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മണ്ണിന്റെ ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കോൺട്രഡിക്ടറി റിസർച്ച്, ഇതിനെ കുറിച്ച് പല പഠനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോഴും പല കോൺട്രഡിക്ടറി ആയ റിസൾട്ട്, സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും മറ്റു പാരാമീറ്റർ വളരെ കോൺട്രഡിക്ടറി ആയ റിസൾട്ട്സുകളാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു പെർമനന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇതൊരു അഡ്മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സുർക്കി ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ആസ് ആൻ അഡ്മിക്സ്ചർ in the construction of Vanivilas Sagar Dam. നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കാം. കൃഷ്ണാർജുന സാഗർ ഡാം, കൃഷ്ണരാജ സാഗർ ഡാം, ഹിരാഭാസ്കർ സാഗർ ഡാം, നിസാം സാഗർ, മേട്ടൂർ ഡാം, ലോബവാനി, തുംഗഭദ്ര, ചമ്പൽ, പഴയ കാലത്തെ പല ഡാമുകളിലും ഇതൊരു അഡ്മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ബക്രാനങ്കൽ പ്രൊജക്ട് ഇല്ലിറ്റിക് അർജലേഷ്യസ് ക്ലേ, ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ അർജലേഷ്യസ് ക്ലേ ആണ്. അത് കാൽസൈൻ ചെയ്ത് ഓയിൽ ഫയർഡ് ചെയ്ത് റോട്ടറി കിന്നിൽ ഗ്രൈൻഡിങ് ഓപ്പറേഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്ത് മൾട്ടി ചേമ്പർ ബോൾ മില്ലാണ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്ത്. അതായത് ഒന്നുമില്ല, ആ ക്ലേനെ ചൂടാക്കി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തു എന്നർത്ഥം. Such a scientifically made surki was used in 100 ton per day. ബക്രാനങ്കൽ നമുക്കറിയാം വലിയ ഡാമാണ്. ബക്രാനങ്കൽ പ്രൊജക്ടിന്റെ കോൺക്രീറ്റിൽ 20% സിമെന്റിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു. 100% കോൺക്രീറ്റിൽ 80% സിമെന്റ് ഇട്ടു. 100% സിമെന്റിൽ 80% സിമെന്റും 20% സുർക്കി മിക്സ് ചെയ്തു. അത് എങ്ങനത്തെ സുർക്കിയായിരുന്നു? ഇല്ലിറ്റിക് അർജിലേഷ്യസ് ക്ലേ ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനാ ഓയിൽ ഫയർ ചെയ്ത് റോട്ടറി കിന്നിൽ ഫയർ ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തോട്ട് എടുത്തു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു? അതും 100 ton per day ഒക്കെയാണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മൾ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് some more points are there. In India there are a large number of pozzolanic clay deposits of strained and impure kaolin salt. Large pozzolanic clay deposits are there. They can be used as a surki. നമുക്കറിയാം ബ്രിക്കിന്റെ മെയിൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ക്ലേ ആണ്. During the late 1970s and early 80s when there was an acute shortage of cement, ആ കാല സമയത്ത് വളരെ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് സിമെന്റ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ച സാധനമാണ് സുർക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. Manufacture use all kinds of calcined clay pozzolanic materials.
that are not strictly conforming to the specification limit in the manufacture of PPC. This has led to the bad impression about the quality of PPC in the market. ഇത് സിമെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. പോർട്ട്ലാൻഡ് പോർസലാന സിമെന്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പണ്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിന്റെ എന്താ പറയേണ്ടത്, ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത പല ക്ലേകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, സുർക്കികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയും അന്ന് എല്ലാവരും പോർട്ട്ലാൻഡ് പോർസലാന സിമെന്റ് ആണ് അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത്, ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ക്ലേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ സിമെന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും കുറഞ്ഞു പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു സിമെന്റും അഡ്മിക്സർ ആയിട്ട് രണ്ടുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ എന്താ പറയേണ്ടത്, അതിന്റെ ഒരു പേര് കോമൺ ആൾക്കാരുടെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും PPCക്ക് നല്ലൊരു പേരല്ല ഉണ്ട്. This has led to a bad impression about the quality of PPC in the minds of common builders in the country. ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ലൈഡാണ്, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. റൈറ്റ്. ദെൻ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സ്ലാഗ് ആണ്. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ സാധനമാണ്. എന്താണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സ്ലാഗ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ അഡ്മിക്ഷൻ. Ground granulated blast furnace slag is a non-metallic product consisting essentially of, നമുക്കറിയാം blast furnace product എന്ന് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അയണിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഒരു നോൺ മെറ്റാലിക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു, മെറ്റാലിക് അല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നു. അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെയ്ൻ സിലിക്കേറ്റ്സ് ആൻഡ് അലുമിനേറ്റ്സ് ഓഫ് കാൽഷ്യം ആൻഡ് അതർ ബേസസ്. നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സ്ലാഗ് എന്നാണ്, റൈറ്റ്. ഇതിനെ നമുക്ക് അഡ്മിക്സർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. സിമെന്റ്, വാട്ടർ, അഗ്രിഗേറ്റ്, അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ദ മോൾട്ടൺ സ്ലാഗ് ഈസ് റാപ്പിഡ്ലി ചിൽഡ് ബൈ കൊഞ്ചിങ് ഇൻ വാട്ടർ. മോൾട്ടൺ സ്ലാഗ് എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കൊഞ്ചിയ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കുക വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസി സാൻഡ് ലൈക്ക് ഗ്രാനുലേറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ലൈക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് സാൻഡിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽ, റൈറ്റ്. When further ground, വീണ്ടും പൊടിക്കുക to less than 45 micron will have a specific surface 400 to 600 meter square per kg. നമ്മൾ പ്ലെയിൻ പെർമബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് പഠിച്ചത്. ഒരു പെർമബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 400 to 600 meter square per kg കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് പൊടിക്കുക. അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, അത്രയും ഫൈനസ് ഉള്ള സാധനമായിരിക്കണം ഇത് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ആണ് ഇത്. സ്ലാഗ് സിമെന്റ് എന്നുള്ള സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ലാഗ് സിമെന്റ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ അഡ്മിക്സ്ചർ ഓൾസോ, ജസ്റ്റ് ആസ് ഫ്ലൈ ആഷ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ അഡ്മിക്സ്ചർ. ഫ്ലൈ ആഷ് ഒരു അഡ്മിക്സ്ചർ ആണ് ഇൻ മേക്കിംഗ് കോൺക്രീറ്റ്. ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സ്ലാഗ്, പോപ്പുലർലി കോൾഡ് GGBS, ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് അഡ്മിക്സ്ചർ ഇൻ മേക്കിംഗ് കോൺക്രീറ്റ്. ഇതൊരു അഡ്മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഫ്ലൈ ആഷ് നമുക്ക് അഡ്മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ഫ്ലൈ ആഷ് നമുക്ക് സിമെന്റ് എന്താ പറയേണ്ടത്, പൊസലാനായിട്ട് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. എവിടെ, അത് സിമെന്റിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ സ്ലാഗ് സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ഫർണസ് സ്ലാഗ് ഉപയോഗിക്കാം. അത് അഡ്മിക്സ്ചർ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. ഇൻ അതർ കൺട്രീസ് ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ അഡ്മിക്സ്ചർ. മനസ്സിലായോ? ചില കൺട്രീസിൽ, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയിലല്ല മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് അഡ്മിക്സ്ചർ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിമെന്റ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ പോലുള്ള കൺട്രിയിൽ ഇത് സിമെന്റ് ആയിട്ടാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നത്. Now in India, since it is available separately as ground granulated blast furnace slag GGBS, it is used as a admixture should become more common. ഇപ്പോഴത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വേറെ തന്നെ കിട്ടാനുണ്ട്, അത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പാക്കറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആമസോണിൽ പോലും ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്നുണ്ട് GGBS, റൈറ്റ്. നെറ്റിൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചാൽ ഇന്ത്യ മാർട്ട് പോലെ വെബ്സൈറ്റിൽ GGBS കിട്ടും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൈ ആഷ് ആണ്. ഫ്ലൈ ആഷ് ഇൻ ഫൈൻലി ഡിവൈഡഡ് റെസിഡ്യൂ റിസൾട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ combustion of powdered coal and transported by the flue gases and collected by electrostatic precipitator. നമുക്കറിയാം കോൾ കമ്പസ്റ്റന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന്റെ ഫ്ലൂസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പുക പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, അവിടെ കളക്ട് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രിസിപ്പിറ്റർ പോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈ ആഷിനെ കണക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇത് ആഷാണ്, ചാരമാണ്. ഓക്കെ, കോൾ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചാരം. ഈ ചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു പൊസലാനിക് ആക്ഷൻ, നല്ലൊരു അഡ്മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് ഇതിന് വർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു. അപ്പോ എൻവയോൺമെന്റൽ കൺട്രോളിന് ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് പുറത്തോട്ട് പോവാണ്, പുകയായിട്ട് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലോട്ട് പോവാം. ഹൗ ക്യാൻ വി യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ഫോർ എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ്? ഇൻ ഇന്ത്യ alone we produce 75 million tons of fly ash per year. 75 million ton fly ash ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് വലിയൊരു സീരിയസ് കൺസേൺ ആണ്. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോൺക്രീറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു അഡ്മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ ഇത് OPC-നൊപ്പം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ, OPC ക്ലിങ്കറിനൊപ്പം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താവാം, PPC പോർട്ട്ലാൻഡ് പോർസലാന സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സിമെന്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ
effective utilization of fly ash in concrete, making it attracting serious consideration of concrete technologies and government departments. വളരെ നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് ഫ്ലൈ ആഷിനെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഫ്ലൈ ആഷിനെ രണ്ട് വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. One way is to intergrind certain percentage of fly ash with the cement clinker at the factory to produce Portland porcelain cement, PPC ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അഡ്മിക്സർ ആയിട്ട് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ സിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിക്സർ ആയിട്ട് സൈറ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. The latter method gives freedom and flexibility to the user. രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. ഒരു ചാക്ക് ഫ്ലൈ ആഷ് മേടിച്ചാൽ മതി, എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. അതാണ് ഇപ്പോ ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അഡ്മിക്സേഴ്സ് ആണ് ട്രെൻഡ് ഇപ്പോ. ഓക്കെ, സോ സിലിക്ക ഫ്യൂം ആണ് നാലാമത്തെ. സിലിക്ക ഫ്യൂം, ഓൾസോ റെഫേർഡ് ടു ആസ് മൈക്രോ സിലിക്ക ഓർ കണ്ടൻസ്ഡ് സിലിക്ക ഫ്യൂം, is another material that is used as an artificial porcelainic admixture. It is a product resulting from the micro silica അല്ലെങ്കിൽ condensed silica film. ആണ് ചിത്രം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായ ചിത്രം, വളരെ തരി തരി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് it is a product resulting from reduction of high purity quartz with coal. High purity quartz ന്റെ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റെഡി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫർണസിൽ കോൾ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ഫ്യൂവൽ. അപ്പോ സോറി, ഹൈ പ്യൂരിറ്റി ക്വാർട്സ് നമ്മുടെ ഏതില് സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫെറോസിലിക്കൺ അലോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ മാനുഫാക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കോളിന്റെ ഒപ്പം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് സിലിക്ക ഫ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സിലിക്ക ഫ്യൂം റൈസസ് ആസ് ആൻ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് വേപ്പർ. അതൊരു ഓക്സിഡൈസ്ഡ് വേപ്പർ ആയിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്. ഏതിന്റെ, സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫെറോസിലിക്കൺ അലോയുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ. ഇറ്റ് കൂൾസ് കണ്ടൻസസ് ആൻഡ് കളക്ടഡ് ഇൻ ക്ലോത്ത് ബാഗ്സ്. ആ ഫ്യൂമിനെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചാൽ ക്ലോത്ത് ബാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൂൾ ചെയ്ത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഫർദർ പ്രോസസ് ടു റിമൂവ് ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ടു കൺട്രോൾ. ഇത് ഫർദർ പ്രോസസ് ചെയ്യും, ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യും, പാർട്ടിക്കൽ സൈസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പോകും. ഇതാണ് സിലിക്ക ഫ്യൂം. ഇതിന്റെ പേര് കണ്ടൻസ്ഡ് സിലിക്ക പറയും, മൈക്രോ സിലിക്ക എന്ന് പറയും. എസെൻഷ്യലി സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ്. ഇതിൽ കൂടുതലായി സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് മോർ ദാൻ 90% ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ് ആണ്. is in non-crystalline form. Non-crystalline form ആണ്, spherical shape ആണ്. It is extremely fine with the particle size less than 1 micron and with an average diameter of about 0.1 micron, about 100 times smaller than average cement particles. Cement particles നെക്കാട്ടി 100 times smaller എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. അതിനെ 1/100 ഉണ്ടാവും. അത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ, ഹയർ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ. അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, വോയിഡ്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും, വളരെ തരിയാണ്. 0.1 മൈക്രോൺ ആണ് ഇതിന്റെ ഡയമീറ്റർ. Okay, the use of silica fume in conjunction with super ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാം. സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്മിക്ചർ ആണ്. അതും എന്താണ്, ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡ്മിക്ചർ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും പെടാത്തൊരു ടൈപ്പ് അഡ്മിക്ചർ ആണ് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഏത് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസർ അല്ല, ഈ സിലിക്ക ഫ്യൂം സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസറിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോൺക്രീറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോ വളരെ ഹൈ പെർഫോമൻസ് കോൺക്രീറ്റ് എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഹൈ പെർഫോമൻസ് കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിലിക്ക ഫ്യൂം പ്ലസ് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും. റൈറ്റ്, it should be realized that silica fume by itself do not contribute to the strength dramatically, although it does contribute to the strength property by being very fine porcelain and also create dense packing and poor filler of cement. അതായത് സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഇത് വലിയൊരു പാരാമീറ്റർ അല്ല, പക്ഷേ അതിന്റെ പോർ ഫില്ലിങ്, അതിന്റെ ഗ്യാപ്പുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വളരെ ചെറിയ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്. സിലിക്ക ഫ്യൂം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല, പോർ ഫില്ലർ ആയിട്ട് വർത്തിക്കും, ഡെൻസ് പാക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, the high strength of high performance concrete containing silica fumes are causes the reduction in water content, which becomes possible in the presence of high dose of superplastic and dense packing. Yes, അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ, സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ആണ്. ഈ കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യുക, അത് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, കോംപ്ലാസ്റ്റ്, അങ്ങനെ പല ബ്രാൻഡുകളായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പ്യുവർലി കെമിക്കൽസ് ആണ്. ആ കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ ഈ സിലിക്ക ഫ്യൂമിന്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് വരും. ഓക്കെ, ഒബ്വിയസ്ലി സ്ട്രെങ്ത് വരും. സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓഫ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് സിലിക്ക ഫ്യൂം ആർ കോസസ് ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ വാട്ടർ കണ്ടന്റ്. വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം അധികം വേണ്ട. ഈ സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിസൈസേഴ്സിന്റെ സോപ്പ് പോലെ വർത്തിക്കും. ഹൈ ഡോസ് ഓഫ് സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഡെൻസ് പാക്കിംഗ് ഓഫ് സിമെന്റ് പേസ്റ്റ്. നമുക്കറിയാം സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ നല്ല വർക്കബിലിറ്റി കിട്ടും. അതായത് സോപ്പ് ഒരു കെമിക്കലാണ്, അതായത് കെമിക്കൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല രീതിയിൽ സിമെന്റിന് ഉരുളാൻ വേണ്ടി പറ്റും, നല്ല രീതിയിൽ വർക്കബിലിറ്റി കിട്ടും, ഡെൻസ് പാക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സിലിക്ക ഫ്യൂം. സിലിക്ക ഫ്യൂമും
സൂപ്പർ പ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കെമിക്കലും അയഡിയമും ഉള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇനി അഞ്ചാമത്താണ് റൈസ് ഹസ്ക് ആഷ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം റൈസ് ഹസ്ക് ആഷ് is obtained by burning rice husk in a controlled manner without causing environmental pollution. ഓക്കെ, നമ്മുടെ റൈസ് ഹസ്ക് ഉമി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സാധനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. അത് റൈസിന്റെ നമ്മ നെല്ലിന അരിയായി മാറ്റിയാൽ ബാക്കിയുള്ള സാധനമാണ് ഹസ്ക്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ചൂടാക്കി കത്തിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ആഷാണ് റൈസ് ഹസ്ക് ആഷ്. ഇത് പല്ല് തേക്കാനൊക്കെ ഉമിക്കരികൾ ഉപയോഗിക്കാറ്. When properly burned, it has high SiO2 content and can be used as a concrete admixture. ഈ റൈസ് ഹസ്ക് ആഷ് കോൺക്രീറ്റ് അഡ്മിക്സ്ചർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. റൈസ് ഹസ്ക് ആഷ് exhibit high pozzolanic characteristic and contribute to high strength and high impermeability to concrete. Permeability, കോൺക്രീറ്റിന്റെ impermeability കൂട്ടും, അതായത് പെർമബിലിറ്റി കുറവും. Essentially consist of amorphous silica, 90% സിലിക്ക, 5% കാർബൺ, 2% K2O. ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് 40 to 100 മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം ആണ്. മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഗ്രാം, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്മിക്സ്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്മിക്സ്ചേഴ്സും അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുക, നോട്ട്സ് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ബൈ.